عالیہ کی شادی نعمان سے بہت سادہ انداز میں ہوئی تھی۔ نکاح مسجد میں ہوا اور ولیمہ گھر کے سامنے گلی میں لگے ہوئے شامیانے میں دیا گیا۔ گلی کے بچے شور مچا رہے تھے، محلے کی عورتیں ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے کہہ رہی تھیں کہ لڑکی شریف لگتی ہے، اللہ نصیب اچھا کرے۔ اس کے والد ریٹائرڈ ملازم تھے جو پینشن کے پیسوں سے گھر چلا رہے تھے۔ ماں بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، اس لیے زیادہ بولتی نہیں تھی، بس دعائیں دیتی رہتی تھی۔ عالیہ بہنوں میں تیسرے نمبر پہ تھی، چھوٹی ابھی باقی تھی۔ دو بڑی شادی شدہ تھیں اور اپنے غم چھپا کے گھر بس آئی تھیں۔ ماں نے جاتے وقت اسے بھی یہ نصیحت کی کہ سسرال کا رونا لے کر کبھی یہاں مت آنا، گھر ایسے ہی بستے ہیں، صبر سے شکر سے۔ شادی کے بعد عالیہ جب نعمان کے گھر پہنچی تو اسے لگا کہ سب ٹھیک ہے۔ گھر چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا۔ سامنے بیٹھک تھی جس میں پرانا صوفہ رکھا ہوا تھا اور پیچھے 2 کمرے، ایک کچن اور چھوٹا سا صحن تھا۔ نعمان کی طلاق یافتہ بہن شاہینہ بھی وہیں رہتی تھی۔ وہ 40 کے قریب عمر کی عورت تھی جس کے چہرے پر تلخی نمایاں تھی۔ پہلے دن سب نے اچھا برتاؤ کیا۔ ساس نے پیار سے کہا، بیٹی گھر کو اپنا سمجھنا، اب تم ہی اس گھر کی رونق ہو۔ عالیہ نے ادب سے جواب دیا، جی امی فکر نہ کریں، میں سب ٹھیک رکھوں گی۔ نعمان خاموش مزاج آدمی تھا، زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا، لیکن پہلے دن وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ رات کو جب عالیہ نے اپنے نئے گھر کے کمرے میں قدم رکھا تو دل میں دعا کی، یا اللہ یہ گھر ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے۔ صبح سورج نکلا تو گھر میں زندگی کے معمولات شروع ہوئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 دن گزر چکے اور چوتھے دن جب وہ باہر نکلی تو ساس نے کہا، عالیہ ناشتہ جلدی تیار کرو، نعمان کو فیکٹری جانا ہے، ہمارے گھر کا واحد کمانے والا ہے، زیادہ دن چھٹی نہیں کر سکتا ورنہ چولہا ٹھنڈا پڑ جائے گا، 3 چھٹیاں بہت ہیں۔ عالیہ نے جلدی جلدی چائے بنائی، انڈے فرائی کیے، پراٹھے بنائے اور ٹیبل پہ رکھ دیے۔ نعمان نے کھاتے کھاتے کہا، چائے اچھی بنی ہے، اور ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ عالیہ کے چہرے پر بھی اطمینان آ گیا، مگر وہ اطمینان زیادہ دیر نہ رہا۔ چند دن گزرے تو شاہینہ کا رویہ بدلنے لگا۔ جیسے جیسے وہ اپنے بھائی کو بھابھی کے قریب ہوتے دیکھ رہی تھی، اس کے تیور بدلتے جا رہے تھے۔ وہ ہر کام میں ٹوکنے لگی تھی، کبھی کہتی نمک زیادہ ہے، کبھی کہتی سالن پتلا ہے، کبھی کپڑے صحیح نہیں دھوئے۔ عالیہ خاموشی سے سنتی اور کام کرتی جاتی۔ شادی کو 15 دن بھی نہ ہوئے تھے کہ اس پر باورچی خانے کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی اور کپڑے دھونے کے کام بھی آ گئے۔ ساس درمیان میں بولتی مگر ہمیشہ بیٹی کے حق میں کہتی، بس بیٹی، وہ بیچاری دکھی ہے، طلاق کا دھبا لگا ہے، تم صبر سے کام لو۔ عالیہ اندر ہی اندر سوچتی کہ میں نے کون سا غلط کیا ہے، مگر بولتی نہیں تھی۔ نعمان شام کو آتا تو عالیہ خوش ہو جاتی، مگر نعمان تھکا ہوا ہوتا۔ اکثر کہتا، چپ کر جاؤ عالیہ، میں بہت تھک گیا ہوں، تھوڑا آرام کرنے دو۔ عالیہ چپ ہو جاتی۔ کبھی کبھی وہ کہتی، نعمان کھانا کھا لو، میں نے تمہاری پسند کا بنایا ہے۔ وہ جواب دیتا، ابھی بھوک نہیں، پھر تھوڑی دیر بعد خاموشی سے کھا لیتا۔ عالیہ کو لگتا شاید شادی کے بعد سب مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ گھر کی عورتیں خاموشی سے اس کے خلاف فضا بنا رہی ہیں۔ ایک دن وہ کچن میں کام کر رہی تھی تو شاہینہ نے کہا، بھابھی چائے بناؤ، ذرا اچھی بنانا، پچھلی بار بہت پھیکی تھی، پتی اتنی کم۔ عالیہ نے نرمی سے کہا، جی ابھی بناتی ہوں۔ اسے چائے بنا دی، مگر شاہینہ نے ایک گھونٹ لیا اور بولی، لگتا ہے تمہیں بنانی نہیں آتی، شادی کے بعد بھی اتنی نہ سمجھی، عجیب بات ہے۔ ساس صحن میں بیٹھی تھی، اس نے ہلکی آواز میں کہا، شاہینہ بیٹی نئی ہے، اس پر غصہ مت کیا کرو۔ مگر شاہینہ نے کہا، امی میں تو بس سمجھا رہی ہوں، آخر گھر کا نام بھی تو رکھنا ہے، کل کو کسی مہمان کے سامنے ہماری بے عزتی کروا دی تو کیا منہ دکھائیں گے محلے والوں کو کہ کیسی پھوہڑ لڑکی چنی ہے اپنے چاند جیسے بھائی کے لیے۔ ساس نے ہاں میں ہاں ملائی۔ عالیہ نے چپ چاپ کپ کپاتے ہاتھوں سے کپ اٹھایا اور کچن میں آ گئی۔ دل میں صرف ایک ہی بات تھی کہ میں نے تو کچھ برا نہیں کیا، پھر کیوں سب میرے خلاف ہیں۔ شام کو جب نعمان آیا تو عالیہ نے کہا، آپ کی بہن مجھ سے ناراض رہتی ہیں، بات بات پہ کچھ کہہ دیتی ہیں۔ نعمان نے اخبار دیکھتے ہوئے کہا، تم بھی کوئی نہ کوئی بات کرتی ہوگی، ورنہ وہ کسی سے بلا وجہ نہیں بولتی۔ عالیہ نے دھیرے سے کہا، نہیں میں کچھ نہیں کہتی، مگر نعمان نے بات بدل دی۔ اگلے دن ساس نے کہا، عالیہ کپڑے دھو لو، شاہینہ کے کپڑے بھی ساتھ رکھ لینا۔ عالیہ نے کہا، جی امی میں دھو دیتی ہوں۔ اس نے سارا دن کپڑے دھوئے، جھاڑو دیا، کھانا بنایا اور رات کو سلائی مشین پہ کپڑے سینے لگی تاکہ کچھ اپنے لیے جمع کر سکے۔ سلائی ہی اس کا واحد سہارا تھی۔ جب دل اداس ہوتا تو مشین چلانا شروع کر دی۔ مشین کی آواز اس کے لیے تسلی بن جاتی۔
रात को वो अम्मी को फ़ोन करती। अम्मी कहती सब्र कर बेटी, ससुराल ऐसे ही होते हैं, औरत को बर्दाश्त से घर बनाना पड़ता है। आलिया खामोश हो जाती, बस कहती दुआ करें अम्मी, नौमान खुश रहे। माँ कहती बस यही सोच अच्छे घर की बुनियाद है। दिन गुजरते गए, हालात वैसे ही रहे। कभी कभी नौमान थोड़ा हंस देता तो आलिया का दिन बन जाता, मगर अगले ही दिन शाहीना कोई ना कोई बात निकाल लेती। कभी कहती तुम बिल्कुल सलीकामंद नहीं हो, घर में बू आती है, सफाई ठीक से करो। कभी कहती कपड़े ठीक से नहीं धोए। एक दिन जब आलिया ने जवाब देने की हिम्मत की तो शाहीना बोली बस तुम्हारा लहजा ही सब कुछ बता रहा है, तुम अपनी नंद का काम करना ही नहीं चाहती। सास ने ये बात सुन ली और बोली आलिया ये लहजा शौहर के घर में नहीं चलता, बेटी घर में अमन रखो। आलिया ने नज़रें झुका ली और कहा जी अम्मी आगे से ख्याल रखूंगी। शाम को जब नौमान आया तो सास ने कहा बेटा तुम्हारी बीवी जुबान चला रही है, देख लेना इसको। नौमान ने सख्ती से कहा आलिया मुझे शर्मिंदा मत करो, और वो खामोशी से कमरे में चला गया। आलिया के आंसू रुक न सके मगर उसने माँ बाप को कुछ न बताया। अगले दिन फिर सुबह वही मामूल शुरू हुआ। नाश्ता, चाय, दोपहर का खाना, सफाई, बर्तन, नंद के हुक्म, सास की हिदायत और नौमान की खामोशी। उन सब के दरमियान जैसे खुद को भूल गई थी। कभी कभी आईने में खुद को देखती तो सोचती ये मैं हूँ या कोई और, जिसके चेहरे पर थकन और बेबसी उतर आई है। मगर फिर भी वो दिल में कहती सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह बस देख रहा है। और वो रोज़ वही दिन वही चक्कर दोहराती जाती, जैसे ज़िंदगी एक लंबा सिलसिला हो जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। उसके बुरे दिन शुरू हो चुके थे। शुरुआत उस दिन से हुई। उस दिन दोपहर के वक्त घर में बिजली गई हुई थी। शाहीना ने अपनी चादर इस्त्री के नीचे रखी और पानी लेने किचन में गई। इस दौरान बिजली आ गई और चादर पे इस्त्री का निशान बन गया। वो वापस आई तो ज़ोर से बोली हाय मेरी चादर जल गई। उसने फ़ौरन आवाज़ लगाई आलिया तुमने जानबूझ के इस्त्री रखी थी ना। आलिया जो बर्तन धो रही थी घबरा के आई और बोली नहीं बाजी मैं तो किचन में थी, आपने खुद रखी होगी। शाहीना ने गुस्से से कहा मैं पागल नहीं हूँ जो खुद जलाऊंगी, सब कुछ तुम्हारे आने के बाद ही हो रहा है, घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। आलिया ने आहिस्ता से कहा बाजी मैंने कुछ नहीं किया। तो शाहीना ने तेज़ लहजे में कहा झूठ बोलना सीख लिया है तुमने, अभी 2 दिन पहले भी तुम मेरे दुपट्टे पे निशान लगा चुकी हो। सास सहन में बैठी थी, उसने कहा बस छोड़ दो बेटी बात मत बढ़ाओ। आलिया तुम भी ध्यान रखा करो, नई हो भूल जाती हो। कभी कभी आलिया ने आहिस्ता से कहा अम्मी आगे से ख्याल रखूंगी, मगर उसके दिल में ये बात चुभ गई कि बगैर कसूर के इल्ज़ाम लग गया। शाम को नौमान आया तो शाहीना ने मौका देख के कहा भाई आपकी बीवी बहुत लापरवाह है, मेरी चादर जला डाली। नौमान ने हैरत से कहा ऐसा क्यों किया आलिया। आलिया ने कहा मैंने नहीं जलाई थी, आप इनसे पूछ लें, वो खुद किचन गई थी। तब बिजली आ गई। नौमान ने कुछ न कहा बस खामोश हो गया। आलिया ने देखा कि अब उसकी बात पे यकीन नहीं किया जा रहा। वो चुप हो गई। अगले दिन नाश्ते के वक्त शाहीना ने कहा भाभी दाल में नमक ज़्यादा है। आलिया ने कहा अभी ऑमलेट बना देती हूँ। तो वो बोली सारा जायका ही ख़राब कर दिया है। सास ने कहा अब दोबारा कौन खाएगा खाना। नौमान ने भी चुपचाप रोटी खाई और दफ्तर चला गया। आलिया का दिन उदासी में गुजरा। उसने दिल में कहा हर दिन कोई ना कोई बात निकल आती है। एक शाम जब वो कपड़े धो रही थी तो शाहीना ने कहा मेरे कपड़े अलग धोना, मेरा रंग उतर जाएगा, सफ़ेद चादरें अलग से रखना। आलिया ने कहा ठीक है बाजी आगे से ख्याल रखूंगी। सास ने कहा हाँ बेटी ख्याल रखना। शाहीना की सफ़ेद चादर पे धब्बे पड़ गए थे पिछली बार। आलिया ने हल्का पाउडर ज़्यादा डाल दिया था। वो तब से शक में थी कि भाभी जानबूझ के करती हैं। शाम को नुमान घर आया तो सास ने कहा बेटा तुम्हारी बीवी काम तो करती है मगर ध्यान नहीं रहता, ना जाने किस ख्याल में खोई रहती है। नौमान ने हल्के लहजे में कहा मैं थक जाता हूँ अम्मा, ये छोटी छोटी बातें मत बताया करो। मगर दिल में खिंचाव आ गया। आलिया ने कोशिश की कि माहौल ठीक हो जाए, मगर हर बात मुझसे कसूरवार ठहराया जाने लगा। कभी चाय गर्म ना होने पे शोर, कभी सालन में तेल ज़्यादा होने पे झगड़ा। अब हर दिन आलिया ने महसूस किया कि उसकी चीज़ें इधर उधर हो रही हैं। कभी उसका दुपट्टा कमरे से गायब, कभी कंघी, कभी किचन में बर्तन बदले हुए। एक दिन वो रोटी बना रही थी तो शाहीना आई और बोली तुम रोटियां इतनी मोटी क्यों बनाती हो, तुम्हारे घर में भी ऐसे बनती थी। आलिया ने कहा बाजी हाथ से बस ऐसे बनती हैं। तो वो बोली कुछ सीख लो, कभी कभार नई जगह आने के बाद सलीका बदलना भी पड़ता है। आलिया ने चुप रहना ही बेहतर समझा। सास ने कहा हाँ बेटी सीखना पड़ता है, हर घर के तौर तरीके अलग होते हैं।
نعمان کے سامنے وہ کچھ نہیں بولتی تھی، مگر نعمان اب بھی کبھی کبھار آنکھوں میں شک لیے دیکھتا، جیسے ہر الزام میں کچھ سچ ہو۔ ایک دن جب عالیہ نے کھڑکی صاف کی تو پردہ گندا ہو گیا۔ شاہینہ نے کہا تم نے پردہ خراب کر دیا، اب رنگ اتر گیا ہے۔ عالیہ نے کہا باجی میں تو بس صاف کر رہی تھی، کچھ نہیں ہوا۔ مگر شاہینہ نے کہا میں نے کہا تھا ان چیزوں کو ہاتھ نہ لگانا، میں نے اپنے گھر میں ہر چیز اپنی پسند کی رکھی ہے۔ ساس نے کہا تمہیں اجازت لینی چاہیے تھی عالیہ۔ عالیہ خاموشی سے کچن میں چلی گئی، وہاں جا کے آنسو صاف کیے، مگر خود سے کہا میں سب برداشت کروں گی، ماں باپ کو نہیں بتاؤں گی، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ اس نے فون اٹھایا مگر رک گئی، پھر خود سے کہا اللہ دیکھ رہا ہے، وہ انصاف کرے گا۔ اگلے دن جب وہ ناشتہ بنا رہی تھی تو شاہینہ نے کہا چائے میں دودھ کم ہے۔ عالیہ نے کہا بس ابھی ڈالتی ہوں، تو وہ بولی تمہیں کچھ بھی ٹھیک سے نہیں آتا۔ نعمان نے چائے پی کے خاموشی سے کپ رکھ دیا اور باہر چلا گیا۔ عالیہ نے دیکھا کہ اب اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں رہا، ہر دن ایک نیا الزام، ایک نئی بات، مگر وہ پھر بھی کام کرتی رہی۔ ہر رات جب تھک کے بستر پہ لیٹتی تو سوچتی میں کب تک یہ سب سہوں گی، مگر اگلی صبح وہ پھر اٹھتی، چولہا جلاتی، چائے بناتی، صفائی کرتی اور دل ہی دل میں اپنے رب سے دعا کرتی کہ کسی دن یہ سب ختم ہو جائے۔ مگر روزمرہ کی زندگی میں وہ دشمنی اب عادت بن چکی تھی، جیسے گھر کی فضا میں شامل ہو گئی ہو۔ کوئی جھگڑا نہ ہو تو سب کو کمی لگنے لگتی تھی، اور عالیہ کے لیے وہی سکوت سب سے بڑا عذاب بن گیا تھا۔ عالیہ نے محسوس کیا کہ نعمان اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ پہلے شام کو آتے ہی پوچھتا تھا کیا کھانا بنایا ہے، اب آتے ہی سیدھا کمرے میں چلا جاتا ہے۔ ایک دن عالیہ نے کہا آپ روز دیر سے آتے ہیں، خیریت ہے؟ نعمان نے کہا ہاں کام زیادہ ہے، فیکٹری میں نئے آرڈر آئے ہیں، وقت نہیں ملتا۔ عالیہ نے کہا اچھا، میں نے سوچا شاید مجھ سے ناراض ہیں، تو وہ بولا تمہیں ہر بات میں وہم ہوتا ہے، جا کے کھانا لاؤ مجھے بھوک لگی ہے۔ عالیہ نے چپ چاپ کھانا رکھا، نعمان نے تھوڑا کھایا اور ٹی وی آن کر دیا۔ عالیہ بولی تھک گئے ہوں گے، تو اس نے کہا زیادہ باتیں نہ کرو، میرا دماغ پہلے ہی خراب ہے۔ اگلے دن عالیہ نے فون کیا تو نعمان نے کہا میں میٹنگ میں ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں۔ شام ہوئی تو وہ پھر دیر سے آیا۔ عالیہ نے دروازہ کھولا تو اس کے ہاتھ میں فائل تھی اور چہرے پہ تھکن۔ وہ اندر آیا، جوتے اتارے اور بولا پانی دو عالیہ۔ پانی لائی، اس نے ایک ہی سانس میں پی لیا اور کھانا لگا دو۔ عالیہ بولی آپ اتنا کام کیوں کرتے ہیں، ورکر بڑھا دیں، تو اس نے کہا گھر چلانے کے لیے بچت کرنی پڑتی ہے، اور کیا تم سمجھتی ہو آرام سے پیسے آ جاتے ہیں؟ عالیہ بولی نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ تو وہ بولا بس فضول باتیں مت کیا کرو۔ شاہینہ جو کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی بولی واہ بھابھی کو تو بس اپنے آرام کی فکر ہے، بھائی سارا دن کام کرے اور آپ کو یہ فکر کہ کب آئے کب جائے۔ عالیہ نے کچھ نہ کہا۔ ساس نے بھی کہا بیٹی مردوں پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، عورتوں کا کام گھر سنبھالنا ہے، تم صبر سے کام لو۔ عالیہ نے کہا جی امی میں نے تو کچھ نہیں کہا، بس حال پوچھا تھا، مگر بات بڑھ گئی۔ اگلے دن نعمان صبح جلدی چلا گیا۔ عالیہ نے ناشتہ بنایا مگر وہ کھائے بغیر نکل گیا۔ اس نے پیچھے سے آواز دی پر وہ رکنے کے بجائے بولا دیر ہو رہی ہے۔ عالیہ نے آہستہ سے کہا اللہ خیر کرے۔ دن بھر وہ کاموں میں لگی رہی۔ دوپہر میں ساس نے کہا عالیہ تم سلائی کے پیسے رکھ لیتی ہو نا؟ عالیہ نے کہا جی امی کبھی کبھی دوائی یا کپڑوں کے لیے رکھ لیتی ہوں۔ تو ساس بولی اپنے شوہر کو بتا دیا کرو، عورت کو شوہر سے چھپانا نہیں چاہیے۔ عالیہ نے سر جھکا کے کہا ٹھیک ہے امی۔ شام کو جب نعمان آیا تو ساس نے فوراً کہا بیٹا تمہاری بیوی سلائی کے پیسے خود رکھ لیتی ہے، تمہیں بتاتی نہیں۔ نعمان نے عالیہ کی طرف دیکھا اور کہا کیوں عالیہ تم نے بتایا نہیں؟ عالیہ نے کہا وہ بس دوائی کے لیے رکھے تھے۔ تو وہ بولا جھوٹ مت بولو، تمہیں لگتا ہے میں کماتا نہیں؟ عالیہ نے کہا ایسی بات نہیں۔ تو وہ بولا بس چپ رہو، زیادہ صفائیاں مت دو۔ عالیہ کے آنسو نکل آئے مگر وہ چپ رہی، کمرے میں جا کے بیٹھ گئی اور سلائی مشین نکال لی۔ مشین کی آواز میں اس کا دل بہلتا تھا، وہ کپڑوں کے بیچ میں جیسے اپنے دکھ سی رہی تھی۔ شاہینہ باہر بولی مشین کی آواز بند کرو، سر میں درد ہو رہا ہے۔ عالیہ نے کہا ٹھیک ہے اور مشین بند کر دی۔ رات کو نعمان آیا تو عالیہ نے کہا میں نے آپ کے لیے چائے بنائی ہے، تو اس نے کہا اب مت دو، نیند آ رہی ہے، اور سو گیا۔ عالیہ نے دل میں سوچا کہ پہلے وہ مجھ سے بات کرتا تھا، اب جیسے میں اجنبی ہوں۔ ایک دن اس نے کہا نعمان آج آپ جلدی آ جائیں، تو اس نے کہا ہاں کوشش کروں گا، مگر شام کو پھر سے دیر سے آیا۔ عالیہ نے پوچھا کہاں تھے، تو اس نے کہا فیکٹری کے دوستوں کے ساتھ میٹنگ تھی، تمہیں بتانے کا وقت نہیں ملا۔ شاہینہ بولی دیکھو بھابھی اب شک شروع ہو گیا ہے، بھائی اب تو فون سے بھی پوچھ گچھ ہونے لگی۔ نعمان نے کہا شاہینہ بس کرو، مگر چہرے پر ناگواری صاف تھی۔ عالیہ نے دل میں کہا سب کچھ بدل گیا ہے، اس کے لہجے میں اب نرمی نہیں رہی۔ اگلے دن جب نعمان دفتر گیا تو عالیہ نے ساس سے کہا امی آپ کو لگتا ہے میں غلط ہوں؟
सास ने कहा, बेटी तुम अच्छी हो मगर मर्दों को बातें पसंद नहीं होती। वो थक के आते हैं, बस खाना दो, खामोश रहो। यही औरत की खूबी है। आलिया ने कहा, अम्मी मैं तो खामोश ही रहती हूँ, मगर वो अब बात नहीं करते। तो सास ने कहा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। औरत को बर्दाश्त ही सबसे बड़ी इबादत है। आलिया ने सर हिलाया मगर दिल में खालीपन बढ़ गया। शाम को नौमान आया तो आलिया ने कहा, मैंने आपकी पसंद का सालन बनाया है। वो बोला, अच्छा रख दो, मगर खाते वक्त उसने कहा, मिर्च ज़्यादा है। आलिया ने कहा, आपको तेज़ पसंद है? तो वो बोला, बस अब मेरा जायका भी तुम्हें मुझसे ज़्यादा पता है, और खामोश हो गया। रात को आलिया देर तक जागती रही, सोचती रही कि कहीं मैं वाकई ज़्यादा बोलने लगी हूँ। सुबह जब नौमान चला गया तो उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि अब सिर्फ अपने काम से काम रखेगी। वो सुबह से शाम तक किचन और सिलाई मशीन के दरमियान वक्त गुजारती रही। कभी सिलाई करते हुए मोहल्ले की औरतों से बात हो जाती तो थोड़ा जी हल्का हो जाता। वो कहती, बाजी ये कपड़ा थोड़ा कम है, अगली बार 2 इंच ज़्यादा लाना। और बाजी कहती, तुम्हारे हाथ अच्छे हैं, सिलाई साफ करती हो। वो एक लम्हे के लिए मुस्कुरा देती। शाम आती तो सब बदल जाता। नौमान खामोश, शाहीना तंज, सास नसीहत, और वो खुद जैसे दीवार बन गई हो। एक दिन नौमान ने कहा, मैं हफ्ते में एक दिन ओवर टाइम करूंगा ताकि थोड़े पैसे जमा हो। आलिया ने कहा, ठीक है, आप थक जाएंगे। तो उसने कहा, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें तो बस घर बैठना है, मुफ्त की रोटियां खानी है। इस जुमले ने जैसे दिल में चुभन डाल दी। आलिया ने कुछ नहीं कहा, बस रात को मशीन चला दी। मशीन की आवाज़ में उसका दुख छुप गया और वो सो गई, जैसे हर दिन की तरह अगला दिन भी वैसे ही गुजर जाएगा। एक दिन सुबह जब आलिया सहन में कपड़े फैला रही थी तो सास ने कहा, बेटी ऊपर एक नया किराएदार आ रहा है, ऊपर वाले हिस्से में अच्छे से सफाई कर दो। पिछले वाले चले गए हैं और ये नया लड़का अकेला है। नाम इसका रेहान बताया है। सास के चेहरे पे इत्मीनान था कि अब किराया वक्त पे मिलेगा। दोपहर को जब रेहान आया तो सफ़ेद कमीज शलवार में था, चेहरा साफ सुथरा और आवाज़ नरम। उसने दरवाजे पे आके कहा, अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं नया किराएदार हूँ, आप ही से मिलने आया हूँ। सास ने कहा, वालेकुम अस्सलाम, बेटा अंदर आओ, बैठो, ये मेरी बहू आलिया है। जाओ आलिया, पानी लाओ। वो बावर्ची खाने में गई। आलिया ने सलाम किया, पानी दिया और फौरन निगाहें झुका ली। सास ने कहा, बेटा तुम्हारा कमरा ऊपर तैयार है, पानी नीचे के नल से मिल जाएगा, खाने का बंदोबस्त अपना रखना। रेहान ने कहा, जी आंटी कोई मसला नहीं, मैं ज़्यादातर बाहर रहूँगा, शाम को वापस आके आराम करता हूँ। अगर आपको कभी कोई चीज़ लेनी हो तो कह दीजिएगा, मैं ला दूँगा, आप मुझे गैर मत समझिएगा। सास ने मुस्कुरा के कहा, नहीं बेटा, अल्लाह तुम्हें आसानियाँ दे, तुम अपना ख्याल रखना। वो चला गया तो शाहीना बोली, अम्मी मुझे ये अकेले मर्दों का घर में रहना अच्छा नहीं लगता, नामालूम किस तरह के लोग होते हैं। सास ने कहा, बेटी सब बुरे नहीं होते, पहले देख लो कैसा है, वक्त पे किराया देगा तो हमें क्या एतराज़। आलिया खामोश बैठी रही। अगले दिन शाम को जब वो बर्तन धो रही थी तो ऊपर से तस्बीह की हल्की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे आयात दोहरा रहा हो। उसने सर उठाया तो देखा वो ऊपर छत पे बैठा है, हाथ पे तस्बीह है और आसमान की तरफ देख रहा है। कुछ पढ़ के उसने फिर सारे घर पे फूंक दिया, जैसे कोई हिफाजती हसार कर रहा है। आलिया ने नज़रें झुका लीं, लेकिन दिल में एक अजीब सा सकून महसूस किया। अगले दिन सुबह वो सहन में झाड़ू दे रही थी तो रेहान नीचे आया और कहने लगा, आंटी पानी का नल थोड़ा हिल गया है, मैं ठीक कर दूँ? सास ने कहा, हाँ बेटा कर दो, हम तो औरतें हैं, नहीं जानती। वो नल ठीक करने लगा। आलिया बर्तन धो रही थी। उसने आलिया की तरफ देखा और कहा, अस्सलाम वालेकुम आलिया। आलिया ने चौंक के जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। वो झिझक गई, फिर जब चुपचाप अपने काम में लग गई। शाम को जब नौमान घर आया तो सास ने बताया कि नया किराएदार बहुत नरमी से बात करता है। नौमान ने कहा, अच्छा ठीक है, बस वक्त पे किराया दे दे। शाहीना बोली, मुझे उसकी शक्ल ही पसंद नहीं, पता नहीं कहाँ का है, रोज़ छत पे बैठा रहता है। आलिया ने आहिस्ता से कहा, शायद इबादत करता हो। तो शाहीना ने घूर के कहा, तुम्हें कैसे पता, तुम देखती रहती हो क्या? वो कुछ न बोली। रात को सास ने कहा, आलिया बेटी सुबह उसके लिए भी चाय बना देना, नया आया है तो ख्याल रखना। आलिया ने कहा, जी अम्मी। अगले दिन सुबह जब उसने चाय बनाई तो सास ने रिहान को आवाज़ दी, बेटा चाय ले लो। उसने नीचे आके अदब से कहा, शुक्रिया आंटी, आपने तकलीफ़ की। आलिया ने कप रखे और अंदर चली गई। वो बोला, आंटी आपकी बहू बहुत सलीकेमंद लगती हैं, हमेशा मसरूफ़ रहती हैं। सास ने कहा, हाँ बेटा, अल्लाह ने अच्छा जोड़ा दिया है। वो खामोशी से चाय पी के चला गया। दोपहर को शाहीना बोली, अम्मी आपने उसको क्यों चाय दी, अब ये रोज़ तवक्को करेगा। सास ने कहा, बेटी नेकी करो, बदगुमानी नहीं। आलिया ने देखा कि घर की फ़िज़ा बदलने लगी है।
सास रेहान की तारीफ करती थी और शाहीना जलती थी। शाम के वक्त जब वो सहन में पानी डाल रही थी तो रेहान ऊपर से बोला, आंटी कल बिजली का बिल आया है, ले आओ दे दूं। सास कमरे में थी तो आलिया ने कहा मैं देती हूँ। उसने बिल दिया तो रेहान ने कहा शुक्र है आप लोग अच्छे हैं, यहाँ का माहौल साफ सुथरा है। आलिया ने आहिस्ता से कहा जी, सब अपने काम में लगे रहते हैं। उसे कहा अल्लाह सलामत रखे और ऊपर चला गया। रात को शाहीना बोली भाभी कल से ही तुम ही बिल दोगी, चाय दोगी। अब तो तुम दोनों के दरमियान सलाम दुआ भी शुरू हो गई है। आलिया ने घबरा के कहा ऐसी कोई बात नहीं बाजी, वो अम्मी के कहने पे दिया था। मगर शाहीना बोली बस मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं। आलिया ने चुपचाप आंसू पूंछे और कमरे में जाके मशीन चला दी। अगले दिन रिहान ने दरवाजे पे दस्तक दी और कहा आंटी मैं शहर जा रहा हूँ, अगर आपको कुछ मंगवाना हो तो बताएं। सास ने कहा नहीं बेटा ज़रूरत नहीं। आलिया अंदर से बोली अम्मी दही ख़त्म हो गया है। सास ने कहा अच्छा बेटा अगर दही मिल जाए तो ले आना। रिहान शाम को वापस आया और दही दे दिया। सास ने कहा आंटी ये पैसे भी हैं, मत देना। सास ने कहा बेटा क्यों पैसे मत दो। तो उसने कहा पहली बार मैं दे रहा हूँ, अपना समझ लीजिए। सास ने दुआ दी। आलिया वो सब देखती रही। दिल में सोचा कैसा नरम लहजा है, कोई और होता तो इतनी इज्जत से बात न करता। शाम को वो ऊपर बैठा था, तस्बीह पढ़ रहा था। आलिया सहन में थी, हवा के साथ तस्बीह के दानों की हल्की सी टिक टिक सुनाई दे रही थी, जैसे कोई दिल को सुकून देने वाली चीज़ हो। उसे लम्हा भर को ऊपर देखा और खुद से कहा यह आदमी अजीब सा सुकून रखता है, मगर फिर फौरन सर झुका लिया। शाहीना ने अंदर आके कहा भाभी तुम बार बार ऊपर क्यों देखती हो। आलिया ने कहा मैं तो बस आवाज़ सुन रही थी। उसे कहा मैं सब देखती हूँ, तुम अपनी हद में रहो। आलिया ने कुछ नहीं कहा। रात को नौमान आया तो शाहीना ने शिकायत कर दी कि तुम्हारी बीवी दिन भर ऊपर देखती रहती है। नौमान ने कहा क्या यह सच है। आलिया ने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद छत पे होता है। नौमान ने गुस्से से कहा आइंदा उसकी तरफ ना देखना, लोग क्या कहेंगे। आलिया ने आहिस्ता से कहा जी मैं ध्यान रखूंगी। इसके बाद कई दिन गुजर गए। रेहान अपने हाल में रहता, आलिया अपने काम में। मगर जब भी ऊपर से वो तस्बीह की आवाज़ आती आलिया के दिल में एक नामालूम सा सुकून उतरता, जैसे कोई दुआ खामोशी से उसके हक में की जा रही हो। उस दिन सुबह का वक्त था। आलिया बावर्ची खाने में चाय रख रही थी कि शाहीना अंदर आई और सीधा आके बोली आजकल तुम बड़ी आंगन में आने जाने लगी हो। आलिया ने चौंक के पूछा क्या मतलब, आंगन तो घर का हिस्सा है, कहाँ जाना है मुझे। शाहीना ने तेवरी चढ़ाते हुए कहा झूठ मत बोलो, कल शाम मैंने खुद देखा था तुम रेहान से बात कर रही थी। आलिया के हाथ से चम्मच गिर गया। वो बोली अस्तगफिरुल्लाह, मैंने कब बात की। वो तो सलाम करता है तो मैं भी सलाम का जवाब देती हूँ, इसमें बुराई क्या है। शाहीना ने ज़ोर से कहा तुम्हें पता है मोहल्ले वाले कैसे हैं, बात को बढ़ा चढ़ा के इधर उधर फैला देते हैं। अम्मा ने बावर्ची खाने के दरवाजे से झांका और बोली कि तुम दोनों ने क्या शोर मचा रखा है। आलिया चुप खड़ी रही। शाहीना ने कहा अम्मा इसे समझाएं, ये रेहान से बातें करती है। अम्मा की पेशानी पे बल पड़े। उन्होंने कहा आलिया बेटी देखो हम शरीफ लोग हैं, बाहर के मर्दों से बातचीत अच्छी नहीं लगती। आलिया ने कहा अम्मा मैंने कोई बात नहीं की, बस सलाम का जवाब दिया है और कुछ नहीं। नौमान कमरे से निकला और माँ बहन को शोर करते देखा तो बोला अब क्या मसला है सुबह सुबह। अम्मा बोली बेटा तुम्हारी बीवी आंगन में गैर मर्द से बात कर रही थी, कल मैंने खुद सुना। नुमान ने गुस्से से कहा आलिया ये क्या बात है, लोग क्या कहेंगे। आलिया की आंखों से आंसू निकल आए। वो बोली मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो मुझे सलाम करता है, मैं भी सिर्फ सर हिलाती हूँ। वो बोला अगली बार अगर तुमने किसी गैर मर्द से बात की तो अच्छा नहीं होगा। आलिया चुपचाप अंदर चली गई। उसके हाथ कांप रहे थे। वो सोच रही थी कि एक सलाम ने इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। शाम हुई तो रेहान हस्बे मामूल आया और आंगन में बैठ के तस्बीह पढ़ने लगा। आलिया ने दिल ही दिल में दुआ की अल्लाह मेरे लिए आसानी फरमा। उसके दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया था। दूसरी तरफ शाहीना ने अपनी माँ से कहा अम्मी मैंने तो शुरू से कहा था ये औरत सीधी नहीं। अम्मी ने कहा बेटी अभी कुछ पक्का नहीं पता, बस ध्यान रखना। नुमान भी रात को चुपचाप खाना खा के अपने कमरे में चला गया। आलिया ने बात करने की कोशिश की तो बोला छोड़ो, अब इस मामले पे बात मत करो, मुझे थकन है। वो करवट बदल के सो गया। आलिया ने सारी रात जाग के गुजारी। सुबह जब रेहान ने दरवाजे पर दस्तक दी और अम्मा को कहा आंटी ये कुछ दवाइयाँ हैं ब्लड प्रेशर के लिए, आपके लिए लाया हूँ, तो शाहीना ने फौरन कहा हाँ अब यही रह गया था कि वो तुम्हारे लिए दवा भी लाए। अम्मा ने भी उसे शक की नज़र से देखा और बोली बेटा तुम्हें जहमत करने की क्या ज़रूरत थी। रेहान ने कहा कोई जहमत नहीं आंटी, मेरे वालिद को भी यही दवा दी थी, इससे आराम आता है, आपके लिए लाया हूँ। मगर इसके बाद माहौल और ख़राब हो गया।
शाहीना ने शाम को नौमान से कहा, देख लिया, अब दवा तक पहुंच गई बात। कहाँ जाएगी? मोहल्ले वाले कुछ बोलने लगे तो मैं कुछ नहीं जानती। नौमान चुप बैठा रहा, मगर उसके दिल में शक का बीज बो दिया गया। रात को उसने आलिया से कहा, तुम्हें एहसास है तुम्हारे एक सलाम से हमारा घर बदनाम हो सकता है? आलिया ने रोते हुए कहा, नौमान कसम से मैंने कोई गलती नहीं की। मगर वो बोला, अब सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं, खामोश रहो। आलिया ने अगले दिन से अपने आप को कमरे तक महदूद कर लिया। खाने पीने के अलावा बाहर नहीं निकलती थी। जब अम्मा ने पूछा तो बोली, अम्मा बस तबीयत ठीक नहीं। शाहीना ने तंज से कहा, तबीयत नहीं या शर्म आ गई? आलिया ने कुछ न कहा। दिन गुजरते गए। घर में बोल चाल कम हो गई थी। रेहान अब भी सलाम करता, मगर आलिया कभी जवाब न देती। बस नज़र झुका के अंदर चली जाती, मगर फिर भी बदगुमानी ख़त्म न हुई। एक दिन अम्मा ने कहा, बेटी तुम्हारे वालिदैन से बात कर लेनी चाहिए, कहीं तुम्हारे बारे में बाहर बात ना निकल जाए। आलिया ने आहिस्ता से कहा, अम्मा मुझे इन सब बातों की आदत हो गई है, वालिदैन को क्यों परेशान करूं, वो तो खुश है कि उनकी बेटी का घर बस गया। शाहीना ने हंसते हुए कहा, हाँ बस गया है या बसने का ढोंग रचा रखा है। नुमान ने गुस्से से कहा, शाहीना बहुत हो गया, तुम हर वक्त किसी न किसी बात का बहाना निकाल लेती हो। शाहीना बोली, भाई तुम्हें मेरी बातें बुरी लगती हैं, मगर सोचो अगर मोहल्ले में बात फैल गई तो तुम्हारी इज्जत का क्या होगा। नुमान ने खामोशी इख्तियार की और बाहर चला गया। आलिया ने अम्मा के कदमों में बैठ के कहा, अम्मा अल्लाह गवाह है मैंने कुछ नहीं किया। मगर अम्मा के चेहरे पर शक और दुख दोनों नजर आ रहे थे। रिहान अगली सुबह घर खाली करने की बात कर गया। बोला, आंटी मैं अगले महीने जा रहा हूँ। अम्मा ने कुछ नहीं कहा, मगर जैसे ही वो गया शहीना बोली, देखा अम्मी अब भाग रहा है, उसे भी एहसास हो गया है कि पकड़ा जाएगा। अम्मा ने गहरी सांस ली और बोली, खुदा जाने क्या सच है क्या झूठ, मगर घर का सुकून ख़त्म हो गया है। आलिया चुपचाप अपने कमरे में जाके बैठ गई और सिलाई मशीन पे कपड़ा रखते हुए आहिस्ता से बोली, या अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। शाम के करीब का वक्त था। आलिया ने आटा गूंद के रखा था और चाय के लिए पानी चढ़ाया ही था कि शाहीना अंदर आई और बोली, भाभी आज तुम बहुत थकी थकी लग रही हो, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है, लो पी लो, ज़रा ताज़ा दम हो जाओ। आलिया ने हैरान होकर कहा, तुमने मेरे लिए चाय बनाई? शाहीना ने हल्का सा मुस्कुरा के कहा, हाँ, आखिर घर में हम दोनों ही तो लड़कियां हैं, कभी कभी एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए ना। आलिया के चेहरे पे थकावट और नरमी दोनों एक साथ नजर आए। उसने चाय का कप पकड़ा और एक सांस में आधी चाय पी ली, मगर चंद ही लम्हों बाद उसके जिस्म पर कपकपी सी तारी होने लगी। उसने हाथ से काउंटर पकड़ने की कोशिश की, मगर हाथ फिसल गया। उसकी ज़ुबान सूखने लगी और आवाज़ रुक सी गई। शाहीना ने देखा तो फौरन बोली, क्या हुआ तुम्हें? आलिया होंठ हिला के बोलने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उसके घुटने जवाब दे गए और वो ज़मीन पे गिर गई। शाहीना पीछे हटते हुए बोली, अरे ये क्या ड्रामा शुरू कर दिया तुमने, अब तो कोई बात भी ना की और गिर गई। अम्मा अम्मा जल्दी आओ अम्मा। बावर्ची खाने की तरफ भागी आई और आलिया को फर्श पे गिरता देखा तो घबरा गई। बोली, शाहीना पानी दो, ये क्या हुआ उसे? शाहीना ने कहा, पता नहीं अम्मा, मैंने तो सिर्फ चाय दी थी, खुद ही चक्कर खा के गिर गई। अम्मा ने आलिया का माथा छुआ तो वो गर्म था और पसीना आ रहा था। बोली, या अल्लाह ये तो बेहोश हो गई। शाहीना ने मुंह बना के कहा, अम्मा मैं तो कह रही हूँ ये ड्रामा कर रही है, नुमान आ जाएगा तो सबके सामने रोना पीटना शुरू कर देगी। अम्मा ने सख्त लहजे में कहा, शाहीना चुप करो बेटी, हालात का मजाक मत उड़ाया, देखो उसकी हालत कैसी है। नुमान तभी दरवाजे से अंदर आया और माँ को परेशान देखा तो बोला, क्या हुआ अम्मा, सब ठीक है? अम्मा ने घबरा के कहा, बेटा तुम्हारी बीवी अचानक बेहोश हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। नुमान ने आलिया को उठाने की कोशिश की, वो बिल्कुल साकित थी, सांसें जैसे अटक रही थी। नौमान ने ज़ोर से कहा, गाड़ी निकालो, अस्पताल ले जाना है। शाहीना ने कहा, भाई मैं कहती हूँ पहले देख तो लो, शायद ये बस ज़्यादा थक गई है या ड्रामा कर रही है, रोज़ का मामूल बन गया है, ज़रा सी बात पे चक्कर आना। अम्मा ने कहा, खुदा का खौफ करो लड़की, देख नहीं रही सांस अटक रही है। नौमान ने गुस्से में कहा, चुप करो, तुम दोनों गाड़ी की चाबी लाओ। उसी वक्त दरवाजे पर ज़ोर से दस्तक हुई, सब ठिठक गए। अम्मा ने पूछा, ये वक्त पे कौन आया है? शाहीना बोली, पता नहीं। नौमान ने दरवाज़ा खोला तो सामने रेहान खड़ा था। उसके हाथ में कुछ छोटा सा शीशी नुमा बोतल था। बोला, आंटी खैरियत, सब लोग परेशान लग रहे हैं। नौमान ने सख्त लहजे में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो, ये घर का मामला है,
रेहान ने नज़र आलिया पे डाली जो फर्श पे बेसुध पड़ी थी और बोला, मुझे अंदर आने दो, ये वक्त बहस का नहीं। अम्मा ने बेख्तियार कहा, बेटा देख तो लो, उसे कुछ हो जाएगा। रेहान तेज़ी से आगे बढ़ा और आलिया के करीब बैठ गया। उसे अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा उठाया और धीरे से उसके लबों पे हाथ रखा। शाहीना ने चीख के कहा, अरे ये क्या कर रहा है, हटाओ इसे। अम्मा भी एक लम्हे को हैरान रह गई, मगर अगले ही लम्हे कमरे में जैसे ठंडी हवा का झोंका फैल गया। रेहान के चेहरे से हल्की नीली रोशनी फूटने लगी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने हल्की सी सांस भरी और आलिया के लबों के करीब अपना मुंह ला के जैसे सांस दी। अचानक आलिया के सीने से एक भारी सांस निकली और उसके हाथ हिलने लगे। शाहीना पीछे हट गई और बोली, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है। अम्मा ने हैरत से देखा कि आलिया की सांस बहाल हो चुकी थी और वो आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल रही थी। नुमान के चेहरे पे हैरानी और खौफ दोनों थे। उसने कदम पीछे हटाते हुए कहा, तुमने क्या किया है। रेहान खामोशी से खड़ा हुआ और बोला, जहर ख़त्म हो चुका है, मगर दिल के कुछ जख्म बाकी रह जाएंगे। शाहीना की आवाज़ कांप गई। बोली, तुम कौन हो आखिर। रेहान ने उसकी तरफ देखा और बोला, मैं वो हूँ जो तुम्हें कभी नज़र नहीं आया, मगर तुम्हारे हर अमल को जानता हूँ। नौमान ने कांपती आवाज़ में पूछा, तुम इंसान नहीं हो क्या। रेहान ने सर झुका के कहा, नहीं, मैं इंसान नहीं, मैं तुम्हारी बीवी की हिफाजत पर मामूर एक जनज़ादा हूँ। आलिया ने नीम बेहोशी में आंखें खोल कर रेहान की तरफ देखा और जैसे हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे आई। वो बोली, तुम मेरी मोहब्बत हो। और कमरे में मौजूद सब लोग साकित रह गए। रेहान के मुंह से जैसे ही ये अल्फाज निकले कि मैं तुम्हारी बीवी की हिफाजत पर मामूर जिनज़ादा हूँ, नुमान ने गुस्से से चीख के कहा, निकल जा यहाँ से बदबख्त, तूने हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया। ये सब जादू है, धोखा है। मगर रेहान खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अम्मा की ज़ुबान लड़खड़ा गई। वो बस इतना ही बोल पाई, या अल्लाह, ये क्या हो गया हमारे घर में, क्या आफत आ गई। शाहीना के चेहरे का रंग जर्द हो चुका था। वो दीवार से लगी खड़ी थी और बस खाली नज़रों से आलिया को देख रही थी, जो अभी तक नीम बेहोशी की हालत में थी। नुमान ने आगे बढ़ के रेहान का बाजू पकड़ना चाहा, मगर जैसे ही हाथ लगाया, एक ठंडी लहर सी उसके जिस्म से गुजरी और वो पीछे हट गया। उसे खौफजदा होकर कहा, तू वाकई इंसान नहीं। रेहान ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारी बीवी की हिफाजत मेरा फ़र्ज़ था। तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं कि उसके लिए क्या किया गया है। शाहीना ने हकलाते हुए कहा, मैंने तो सिर्फ चाय में ज़रा सी दवा डाली थी, मैं तो बस इसे सबक सिखाना चाहती थी, मैंने नहीं सोचा था कि ये मर जाएगी। नुमान ने हैरत से बहन की तरफ देखा और कहा, तुमने क्या कहा, तुमने चाय में जहर डाला था। शाहीना रोने लगी और कहने लगी, मैंने अम्मा के कहने पे किया था, वो रोज़ मेरी बेइज्जती करती थी, बस थोड़ा सा दिया था। अम्मा चुप खड़ी रह गई, उनकी आंखों से आंसू बहने लगी। बोली, या अल्लाह, मैंने कब कहा था, ये क्या किया तुमने, मेरी नासमझी ने ये दिन दिखा दिया। रेहान ने आलिया के करीब जाके नरमी से कहा, तुम मेरी मोहब्बत हो, मगर मैं तुम्हारी दुनिया का नहीं हूँ। मेरी मौजूदगी अब तुम्हें नुकसान देगी। आलिया की आंखों में आंसू थे, मगर वो बोलने के काबिल नहीं थी। रेहान ने एक नज़र उस पर डाली और आहिस्ता से पीछे हट गया, जैसे धुंध में घुल गया। नौमान और अम्मा दोनों सकते में खड़े थे। कुछ लम्हे बाद कमरे में सिर्फ खामोशी रह गई। नौमान ने कपकपाती आवाज़ में कहा, अम्मा, ये क्या हो गया, हमने किस पे जुल्म किया। शाहीना कमरे के कोने में बैठ गई और सर पकड़ के रोने लगी। अम्मा ने बस इतना कहा, बेटी अब तौबा करो अल्लाह से, ये सब इंसान के बस में नहीं। अगली सुबह जब आलिया जागी तो धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। जिस्म हल्का लग रहा था, मगर जहन जैसे बोझल हो गया था। उसे देखा कि नौमान बिस्तर के किनारे बैठा है। वो खामोशी से उसके चेहरे को देख रही थी। नुमान ने कहा, तुम्हारी तबीयत कैसी है। आलिया ने आहिस्ता से कहा, बेहतर हूँ, मगर सब कुछ ख्वाब लग रहा है। नौमान ने कहा, ख्वाब नहीं, हकीकत है, मगर इस पे बात न करें, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। आलिया ने पूछा, रेहान कहाँ है। नुमान ने नज़रें झुका के कहा, वो जा चुका है, शायद हमेशा के लिए। आलिया के दिल में खाली सा एहसास पैदा हुआ, जैसे किसी ने दिल के अंदर से रोशनी निकाल ली हो। वो चुप हो गई। कमरे के बाहर अम्मा चूल्हा जला रही थी। शाहीना उनके साथ बैठी थी, मगर उसके चेहरे पे हवाएं उड़ रही थीं। अम्मा ने कहा, शाहीना अब बस कर दे, ज़ुबान बंद रखना, किसी से कुछ न कहना। ये बात अगर बाहर गई तो हम सबकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। शाहीना ने सर हिलाया और कहा, अम्मा, मैं डर गई हूँ। रात को ख्वाब में वही चेहरा देखा था, नीली आंखें, और मुझे देख के बोल रहा था कि माफ़ी मांग लो। अम्मा ने कामते हुए कहा, बेटी, वो जिन ज़्यादा था, आम मखलूक नहीं, उसके दिल में रहम था, तभी तुम जिंदा हो, वरना तुम्हारा अंजाम कुछ और होता। आलिया ने पर्दे के पीछे से सारी बात सुन ली और उसके हाथ कांपने लगे।
شام کو جب نعمان گھر آیا تو چپ چاپ کھانا کھایا۔ عالیہ نے کہا نعمان تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ وہ بولا کیا کہوں؟ میں شرمندہ ہوں، مگر جو ہوا اس پر میں خود یقین نہیں کر پا رہا۔ بس اتنا جانتا ہوں کہ تمہارے اندر کوئی طاقت تھی جو ہم سب کو بچا گئی۔ عالیہ نے ہلکے لہجے میں کہا وہ طاقت میری نہیں کسی اور کی تھی، اور یہ کہہ کے خاموش ہو گئی۔ اس رات پورا گھر جیسے خاموش قبرستان بن گیا۔ ہر کمرے میں دبے دبے قدموں کی آہٹ تھی مگر کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ شاہینہ اپنے کمرے میں جا کے رونے لگی۔ اماں تسبیح پڑھتی رہیں اور نعمان دیر رات تک چھت پہ بیٹھا آسمان کو دیکھتا رہا۔ عالیہ کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، اس کے دماغ میں صرف وہی جملہ گونج رہا تھا، تم میری محبت ہو مگر میں تمہاری دنیا کا نہیں۔ صبح کا وقت تھا جب محلے کے ایک لڑکے نے دروازے پہ دستک دی اور بولا آنٹی وہ کرایہ دار جو آپ کے ساتھ والے کمرے میں رہتا تھا نا، وہ کہیں چلا گیا۔ اوپر والا دروازہ کھلا ہے، اندر کوئی نہیں۔ اماں چونک کے بولی کیا مطلب چلا گیا؟ کل رات ہی چھت پہ گیا تھا۔ شاہینہ جو کچن میں تھی بھاگتی ہوئی آئی اور بولی کہیں پولیس والا معاملہ تو نہیں ہو گیا؟ اماں نے کہا زبان سنبھال کے بول۔ لڑکے نے کہا آنٹی میں بس اطلاع دینے آیا ہوں کہ کمرے میں کوئی نہیں۔ اماں نے نعمان کو آواز دی بیٹا جا کے دیکھو ریحان کا کمرہ خالی ہے یا نہیں۔ نعمان اوپر گیا، دروازہ آہستہ سے دھکیلا تو کمرے کے اندر صفائی تھی، ہر چیز اپنی جگہ پہ تھی، بس پلنگ کے اوپر ایک لفافہ پڑا تھا۔ اس نے اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا نعمان کے نام۔ نعمان نے لفافہ کھولا، اندر ایک صفحہ تھا، صاف لکھائی میں چند سطریں لکھی تھیں، میں واپس جا رہا ہوں جہاں سے آیا تھا۔ زہر اسے مارنے کے لیے نہیں، آزمانے کے لیے دیا گیا تھا۔ اب عالیہ کا شوہر اسے صحیح سے سمجھے گا، وہ محفوظ ہے اب۔ اور اس کے نیچے ایک چھوٹا سا نشان تھا جیسے کسی نیلی سیاہی سے بنایا گیا ہو۔ نعمان نے کچھ لمحے تک وہ خط ہاتھ میں تھامے رکھا، اس کے چہرے پہ الجھن اور احساس جرم دونوں ایک ساتھ تھے۔ وہ دھیرے دھیرے واپس گھر آیا۔ اماں نے پوچھا کیا لکھا ہے بیٹا؟ اس نے کہا کچھ خاص نہیں اماں، بس یہ کہ وہ جا چکا ہے۔ اماں نے سکھ کا سانس لیا اور بولی یا اللہ شکر، اب یہ بوجھ ختم ہوا۔ نعمان چپ چاپ اپنے کمرے میں آیا۔ عالیہ تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھی تھی، چہرے پہ تھکن تھی مگر آنکھوں میں سکون سا آیا ہوا تھا۔ نعمان نے دروازہ بند کیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ عالیہ نے دیکھا تو بولی کچھ ملا؟ اس کا کوئی پتہ چلا؟ نعمان نے خاموشی سے خط اس کے سامنے رکھا۔ عالیہ نے خط پڑھا اور دیر تک خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی وہ چلا گیا۔ نعمان نے کہا ہاں، مگر جاتے جاتے سب کچھ کہہ گیا، اس نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ عالیہ نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو وہ بولا میں نے تم پہ شک کر کے غلطی کی، میں نے وہ سب سنا جو نہیں سننا چاہیے تھا، میں نے تمہیں تکلیف دی، تمہیں الزام دیا، تمہارے صبر کو کمزوری سمجھا۔ عالیہ کے ہونٹ ہلکے سے لرزے مگر وہ بولی کچھ باتیں وقت سکھاتا ہے نعمان، تمہیں اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ نعمان نے کہا نہیں عالیہ، مجھے کہنا ہے، تمہارا قصور صرف اتنا تھا کہ تم شریف اور صابر ہو۔ میں نے اپنی بہن کی باتوں پہ یقین کیا اور تمہیں غیر سمجھا۔ وہ چپ رہی، اس کے چہرے پہ کوئی تاثرات نہیں تھے، بس وہ خط دوبارہ ہاتھ میں لے کے دیکھتی رہی اور بولی یہ نیلی سیاہی دیکھو، یہی روشنی میں نے اس رات دیکھی تھی جب میں بے ہوش تھی، شاید وہ واقعی کوئی اور مخلوق تھا۔ نعمان نے کہا اب میں یقین نہ بھی کروں تو کیا فرق پڑتا ہے، سچ یہ ہے کہ تم زندہ ہو اور یہ میرے لیے سب سے بڑی حقیقت ہے۔ عالیہ نے آہستہ سے کہا نعمان زندگی کے کچھ امتحان ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے دل پہ لکیر چھوڑ دیتے ہیں، یہ واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ نعمان نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی تم پہ شک نہیں کروں گا، تمہیں وہ عزت دوں گا جو تمہارا حق ہے۔ عالیہ نے مسکرا کے کہا عزت کا وعدہ الفاظ سے نہیں عمل سے پورا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں تم اپنے وعدے پہ کتنے قائم رہتے ہو۔ نعمان نے جھک کے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا انشاءاللہ اب کچھ نہیں ٹوٹے گا۔ باہر سے اماں کی آواز آئی عالیہ بیٹی چائے رکھ دی میں نے آ کر پی لینا۔ عالیہ نے کہا جی اماں ابھی آئی۔ نعمان نے خط میز پہ رکھا اور کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ سورج نکل چکا تھا، روشنی آنگن میں پھیل رہی تھی اور ہوا میں عجیب سا سکون تھا۔ شاہینہ اب بھی اپنے کمرے میں تھی، چپ چاپ کسی بات میں کھوئی ہوئی، اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ اسے کئی دن تک کسی سے بات نہیں کی، صرف عبادت کرتی رہی۔ کبھی کبھار ماں سے کہتی اماں وہ خواب میں آتا ہے اور کہتا ہے سچ بول دو۔ اماں اسے سمجھاتی بیٹی جو ہو گیا اسے بھول جاؤ، مگر وہ کہتی میں نہیں بھول سکتی، میں نے زہر دیا تھا، میری نیت نہیں ٹھیک تھی اور اب نیندیں بھی حرام ہو گئی۔ عالیہ یہ سب سنتی رہی مگر بولی کچھ نہیں۔ وہ اب روز کے معمول میں واپس آ گئی تھی، سلائی مشین چلتی تھی، چائے بنتی تھی، نعمان صبح دفتر جاتا شام لوٹتا اور اس کی باتوں میں نرمی تھی۔ اماں بھی بدل گئیں، کبھی عالیہ کے سر پہ ہاتھ رکھتی کہتی بیٹی تو نے اس گھر کو بچایا،
اگر وہ خط نہ ہوتا تو شاید ہم سب ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے۔ عالیہ بس اتنا کہتی، اللہ سب کو عقل دے۔ وقت گزرتا گیا مگر وہ نیلی روشنی کبھی دل سے نہیں نکلی۔ اس رات کا احساس اور وہ جملہ، تو میری محبت ہو، اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا۔ دن آہستہ آہستہ معمول پہ آنے لگے۔ شاہینہ نے ایک دن ماں سے کہا، اماں میں اب گھر میں نہیں رہنا چاہتی، دل گھبرا جاتا ہے ان سب یادوں کے درمیان۔ میں نے پاس کے ایک شیلٹر ہوم میں جاب کے لیے درخواست دی ہے، انہوں نے کام دیا ہے، اب وہیں رہوں گی۔ اماں نے خاموشی سے سر ہلایا اور بولی، بیٹی شاید یہی بہتر ہے، گھر میں سب بدل چکا ہے۔ شاہینہ نے اگلے دن اپنا مختصر سامان بیٹا، اماں کے قدموں کو چھوا اور بولی، اماں دعا دینا کہ سکون نصیب ہو۔ اماں کی آنکھوں میں نمی آ گئی، بولی، اللہ تجھے ہدایت دے بیٹی۔ شاہینہ کے جانے کے بعد گھر میں جیسے بوجھ ہٹ گیا۔ نعمان نے کام پہ دل لگانا شروع کیا، شام کو وقت پہ آتا اور عالیہ سے باتیں کرتا۔ اب اس کے لہجے میں وہ سختی نہیں تھی جو پہلے تھی۔ عالیہ چپ چاپ سنتی اور کبھی کبھی مسکرا دیتی۔ کبھی شام کے وقت وہ خود کہتا، عالیہ آج تم چائے بنا دو، تمہاری بنائی چائے میں ایک الگ سی مہک ہوتی ہے۔ عالیہ چپ چاپ چولہا جلاتی اور چائے رکھتی تھی۔ اماں اب بہت بدل گئی تھی، وہ عالیہ کو بیٹی کہہ کے بلاتی اور کبھی کبھی اس کے ہاتھ پہ پیار سے ہاتھ پھیرتی، کہتی، اللہ نے تمہیں صبر دیا ہے بیٹی، تبھی تو یہ گھر اب آباد ہے۔ عالیہ دن میں سلائی کرتی تھی مگر اب وہ اکیلی نہیں رہتی تھی، محلے کی عورتیں آنا شروع ہو گئی تھیں، کوئی کٹے کپڑے لاتی، کوئی پرانا دوپٹہ لاتی۔ عالیہ ان سب کو سکھاتی کہ کپڑے کیسے درست کرنے ہیں، سلائی کیسے سیدھی کرنی ہے۔ عورتیں کہتی، بہن تمہارے ہاتھ میں برکت ہے، ہم بھی کچھ سیکھ جائیں تو اپنے گھر کا خرچ نکال لیں۔ عالیہ مسکرا کے کہتی، سب کچھ محنت پہ ہے، ہمت کرو۔ بس آہستہ آہستہ اس کا چھوٹا سا کمرہ جیسے درزی کی تربیت گاہ بن گیا۔ شام کو جب عورتیں چلی جاتی تو عالیہ مشین بند کر کے کھڑکی کے پاس بیٹھتی، کچھ دیر خاموش رہتی اور باہر دیکھتی۔ ہوا میں کبھی کبھی عجیب سی خوشبو پھیل جاتی جیسے کسی نے نیلے پھولوں کا عطر چھڑک دیا ہو۔ ایک رات جب ہوا تیز تھی تو پردے ہلنے لگے۔ عالیہ نے محسوس کیا کہ کوئی آہستہ سے کہہ رہا ہے، تم میری محبت ہو مگر میں تمہارا نصیب نہیں۔ اس کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی، دل میں ایک سکون سا اترا۔ وہ آہستہ سے بولی، میں جانتی ہوں تم میرا نصیب نہیں مگر میری دعا میں ہمیشہ رہو گے۔ کبھی کبھی اندھیروں کے بعد ہی صبح کا سورج روشن ہوتا ہے۔ اگر عالیہ کی زندگی میں اس کی ننھی چال نہ چلتی تو شاید اس کے شوہر کو کبھی یہ احساس نہ ہوتا کہ اس کی بیوی کس قدر اچھی ہے۔ اس لیے کچھ برے لوگ ہماری زندگی میں اس لیے آتے ہیں تاکہ وہ ہماری اہمیت کو نمایاں کر سکیں، پر ہمیں ان پر صبر سے کام لینا چاہیے۔